تو اللہ کی قسم ہے ہماری قومی معیشت بھی سنور جائے گی اور انفرادی معیشت بھی سنور جائے گی. لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، میں اکنامکس کا طالب علم تو ہوں، میں میتھمیٹکس کا طالب علم تو ہوں، میں اسٹیٹسٹکس کا طالب علم تو ہوں، میں مینجمنٹ کا طالب علم تو ہوں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میں روحانیت کا طالب علم نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کا طالب علم نہیں ہوں. میری بیماری کا اصل علاج کہاں پر ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نام و کمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. در حقیقت میری معیشت کی جو گتھی الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھانے کے لیے مجھے پروردگار عالم کے پاس آنا پڑے گا. پھر دیکھنا جب میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا پھر مینجمنٹ کی سکلز بھی برابر ہو جائیں گی، پھر معیشت کی مہارت بھی کام آنا شروع ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر پھر پروفیشنل مہارت بھی کام آنا شروع ہو جائے گی. اگر میں ایسا نہیں کروں گا پھر کیا ہوگا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. حضرات گرامی قدر معیشت کا علم ہو، اکنامکس کا علم ہو، مینجمنٹ کا علم ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم ہو، میتھمیٹکس کا علم ہو، اسٹیٹسٹکس کا علم ہو، وہ برابر تب ہوگا، وہ فائدہ مند تب ہوگا، وہ نتیجہ خیز تب ہوگا جب اللہ مالک الملک کی بتائی ہوئی تدابیر کے ساتھ اپنے تعلق کو منسلک کیا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر کو نظر انداز کیا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر سے اغماس کو برتا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر کو پسے پش ڈالا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر حضرات گرامی قدر منزل نہیں مل سکتی. اللہ نے یہود کی ذلت کا ذکر کیا، بالکل واضح انداز میں کیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ نے یہود کی ذلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہود کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار اس لیے پڑی تھی کہ وہ آیت اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے. ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر پہلے ہم سے اقتدار کو چھینا گیا، زمین کے تمکن کو چھینا گیا، زمین سے خلافت کو چھینا گیا، پہلے ہم سے ہمارے گناہوں کی پاداش کے اندر غلبے کو چھینا گیا. جب غلبہ ہم سے دور ہوا، حالانکہ غلبہ بھی ہمارے لیے تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. حالانکہ تمکن تو ہمارے لیے تھا، استخلاف فی الارض تو ہمارے لیے تھا، زمین کی خلافت تو ہمارے لیے تھی، کرۂ ارض کی وسعتیں تو ہمارے لیے تھی، بحر و بر کی حکومتیں تو ہمارے لیے تھی. لیکن جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کو کمزور کر لیا اور ہمارے اعمال دن بدن گرتے چلے گئے، صدیق کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، فاروق کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، ہارون الرشید اور مامون الرشید کو خلافت ملی کہ نہیں ملی. حضرات گرامی قدر ہمارے اعمال جب گرتے ہی چلے گئے، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اور میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. جب میں اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، جب میں سودی معیشت کا لین دین کرتا ہوں، جب میں آیات اللہ کو جھٹلاتا ہوں، جب میں اللہ کے مقابل سینے کو کھول کے سامنے آتا ہوں، پھر ساری کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں، پھر ساری کی ساری محنتیں پلٹ جاتی ہیں. پھر ذلت ہے، مسکنت ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے. تم نے وعدہ کیا تھا اللہ مملکت خدا داد پاکستان کو تیری تابعداری میں چلایا جائے گا. جب تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا تو رش والے نے بھی تمہیں بھلا دیا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. جو میری نصیحت کو چھوڑے گا، جو میرے احکامات کو چھوڑے گا، جو میرے ذکر اذکار کو چھوڑے گا،
जो मेरी याद को छोड़ेगा, जो मेरे फरामीन को छोड़ेगा, मन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, तो उसकी मईशत को मैं तंग कर दूंगा। मन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरी याद को और मेरे अहकामात को भुला देगा, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। ज़रबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ने बस्ती की मिसाल दी जिसको 3 नेमतें हासिल थी, अमन भी था, इत्मीनान भी था, रिस्क हर मुकाम से बाफरागत आ रहा था। फकफरत बिअनुमिल्ला, अल्लाह की नेमतों को ठुकरा दिया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को ठुकरा दिया, ना शुक्री के रास्ते पे चल निकले। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफी बिमा कानू यस्नऊन, अल्लाह ने अमन इत्मीनान को छीन कर खौफ को मुसल्लत कर दिया, रिस्क को छीन कर भूख को मुसल्लत कर दिया। एक वक्त था जब आलम अरब में जाने वाले बर्रे सगीर के हाजी और उमरा करने वाले खरबूजा खाते थे, उसके छिलके को फेंकते थे, उसके साथ लगे हुए गूदे को वहां का मुकामी अरब चूस के अपनी जरूरत को पूरा करता था। एक वक्त वो भी था जब यहां से बहरी जहाज जो थे उनकी इमदाद के लिए भेजे गए थे। एक वक्त वो भी था जब अरबों को हमारी मईशत की ताकत के जरिए तकवीयत पहुंचाने की तदाबीर को सोचा गया था। एक वक्त वो भी था जब कोरिया हमारी तरक्की के राज को देखने के लिए आया था। एक वक्त वो भी था जब हम बंगालियों से इसलिए जान छुड़ाना चाहते थे कि बंगालियों की हैसियत हमारे टके के बराबर भी नहीं थी, हमारी नजरों में टके के बराबर भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी रुपए की हैसियत उनके मुकाबले में टके की भी नहीं रही। हजरात गिरामी के अंदर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? 30-40 साल से हम आलम अरब में भी जा रहे हैं, 25-30 साल से यूरोप में भी जा रहे हैं, बरतानिया में भी जा रहे हैं, मईशत के अंदर तब्दीली वहां पे नजर नहीं आई। रियाल उस वक्त 40 साल पहले भी डॉलर के मुकाबले में जिस मुकाम पे था, आज भी उसी मुकाम पे है। पाउंड और डॉलर की शरह एक दूसरे के मुकाबले जिस मुकाम पे थी, आज भी उसी मुकाम पे है। यूरो जो था जब उसको एस्टेब्लिश किया गया, जिस मुकाम पे था, आज उससे बहुत ऊपर जा चुका है। जापान का येन जो है वो आज भी ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान का रुपया आज से 80 के अशरे में 12 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 58 रुपए, 60 रुपए, 62 रुपए, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250, 250, 350, 300। वो इमरान जालिम है, वो नवाज जालिम है, वो फलां जालिम है, वो फलां जालिम है, ये हो गया, वो हो गया। और कभी अपने गिरेबानों में झांका है तुमने अल्लाह के अवामिर के साथ क्या सलूक किया? हमने इज्तिमाई हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के साथ किस अंदाज में रूगर्दानी की, इसकी तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं की। हज़रात गिरामी कदर मईशत इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, उसकी ज़बू हाली को दूर करने के लिए जो अल्लाह ने तदाबीर बतलाई हैं और जो रसूलुल्लाह ने तदाबीर बतलाई हैं, जब तक उन तदाबीर पे अमल नहीं किया जाएगा, कोई डॉलर आ जाए, कोई डार आ जाए, कोई आ जाए, कोई बुलीदी आ जाए, कोई कुलीदी आ जाए, मुल्क की मईशत नहीं संवर सकती। मुल्क की मईशत तब संवरेगी जब अल्लाह तबारक व तआला के ताबेदार बंदे बनेंगे। मैं आपको छोटी सी बात बतलाता हूं। लोग अपनी शहवात को पूरा करने के लिए और अपने जबीली तकादों को पूरा करने के लिए जब अहकाम इलाही से इनहराफ करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर डिप्रेशन भी आता है, फिर परेशानियां भी आती हैं, पशेमानियां भी आती हैं, फिर लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल भी होते हैं, खानदानों के अंदर खून भी होते हैं, जेलें भी होती हैं, कैद भी होती है। हज़रात गिरामी कदर निज़ाम इलाही के अंदर एक ऐसी जो है हमागीर किस्म की और आफाकी किस्म की उसकी ऐसी की सारी की सेटिंग मौजूद है। जब भी आप अहकाम इलाही से निराफ करेंगे आपको नतीजे को भुगतना पड़ेगा। डिप्रेशन के कितने मरीज आसे, हमने भी डिप्रेशन काटा है, हमने भी एंग्जाइटी काटी है, हमने भी नफ्सियाती और रूहानी अवारस काटे हैं। जब भी अमन मिला, सुकून मिला, कहां पे मिला? मस्जिद में आके मिला, सजदे में घिर के मिला, हाथों को फैला के मिला, उसकी चौखट के ऊपर अपने आप को झुका के मिला, उसकी बारगाह में आंसुओं गिरा के मिला, नदामत और शर्मिंदगी की आहों को निकाल के मिला। हज़रात गिरामी कदर जब उसके सामने सर को झुकाया गया और उसके सामने सर को बिछाया गया और उसके सामने हाथों को फैलाया गया और उसके सामने कमर को हम किया गया, हज़रात गिरामी कदर उसने गिरते हुए को उठा लिया,
وہ جو بجھا ہوتا ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے، وہ جو گرا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، جو اکڑا ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور جو